Hi students, good evening. Now I am going to discuss one of the important topic for you. Based on this concept, we have 3 or 4 model problems will be there. These numerical also they are asking in recent competitive exams. So the topic is different kinds of thermometers. Different kinds of thermometers. There are several thermometers will be there. I will explain briefly one by one. First one is liquid thermometer. First one is liquid thermometer. What is liquid thermometer? Okay na? What purpose we have to use? In a liquid thermometer, mainly the thermometric substances mercury or alcohol. Thermometric substances mainly we are using mercury or alcohol. These liquids expands during the given temperature. Okay now, these are placed in a capillary tube. The capillary tube should be like this, and also inside the capillary tube there is a one bore will be there. That means one small diameter pipe is there. Okay now, here until this part it is filled like this. Until here the mercury or alcohol is placed. For the given temperature, generally its length is L1. For the given temperature, by the expansion property, the liquid level rises to L2. It may be here, or here also. But we observe that some expansion will take place properly. So the unknown temperature of the liquid thermometer is given by small t equal to LT minus L0 by L100 minus L0 into 100 degree centigrade. The unknown temperature for the liquid thermometer is given by small t equal to LT minus L0 by L100 minus L0 into 100 degree centigrade. Here L0 is the length of the mercury column at 0 degree centigrade. Length of the mercury column. So we know that Hg is mercury. So length of the mercury at 0 degree centigrade. And L100 is the length of the mercury at 100 degree centigrade. And LT is the length of the mercury for the unknown temperature. Okay na, length of the mercury at unknown temperature. That means at what temperature it will expand. We are finding this one. Okay, this is the information about liquid thermometers. Okay na. Next, second one is constant volume gas thermometers. Constant volume gas thermometer. In constant volume gas thermometer, mainly we are using helium gas. Helium gas is the one of the thermometric substance. Helium gas is the one of the thermometric substance. So the thermometric substance is helium. Okay now, the thermometric substance is helium. In constant volume gas thermometer is used. And also one more thing here, the helium gas, what it will do? It will expands
when you are giving temperature at a certain temperature, at a temperature, the helium gas, it will increase its pressure. It will increases its pressure. Pressure values will increases at constant volume, under constant volume. Here volume is constant. Volume is constant. అంటే వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్లో మెయిన్గా మనం యూజ్ చేసే సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే హీలియం అండి. హీలియం ఏం చేస్తుంటే మనకి ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది కదా. ఎప్పుడది మనం ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచుకొని టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, వాల్యూమ్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచుకొని టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ప్రెజర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ మాలిక్యూల్ మనకి హీలియం అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ప్రెజర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి P0, P100 and PT are the pressures of the helium gas at 0 degree centigrade, 100 degree centigrade at the unknown temperature. Now by using the concept of constant volume gas thermometer, now the unknown temperature of the helium gas is given by T equal to Pt minus P0 by P100 minus P0 into 100 degree centigrade. This is the formula for constant volume gas thermometer. అంటే ఇక్కడ మనం ఏమర్థం చేసుకున్నాం, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్లో గ్యాస్ అనేది ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది హీలియం గ్యాస్ ఎక్కువ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామో ప్రెజర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం అన్నోన్ టెంపరేచర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా T ఈక్వల్ టు PT మైనస్ P0 బై P100 మైనస్ P0 ఇంటూ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఇది మనకి కండిషన్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్. ఓకేనా? ఓకేమా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్స్. వాట్ ఆర్ ది కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్స్? మనం ఇందాక కేసులో ఏం చేస్తాం, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ అంటే వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఇక్కడ ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్. డెఫినెట్గా మీరు గెస్ చేయొచ్చు, ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూమ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? వాల్యూమ్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ మాస్ దగ్గర. గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి మాస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాల్యూమ్ చేంజెస్ బట్ ప్రెజర్ వాల్యూ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఈ వాల్యూమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఇనిషియల్గా మనకి V0, V100 and VT are the volumes of the given mass of the gas at 0 degree centigrade, 100 degree centigrade under a particular temperature. Then the unknown temperature of the given mass of the substance is given by T equal to VT minus V0 by V100 minus V0 into 100 degree centigrade. And also one more thing, the gas thermometers may be called as standard or primary thermometers. ఈ పాయింట్ మరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ కాన్స్టెంట్ థర్మోమీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, గ్యాస్ థర్మోమీటర్స్. ఈ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ మనం ఏం చెప్తాం ఇక్కడ, స్టాండర్డ్ ఆర్ ప్రైమరీ థర్మోమీటర్స్. స్టాండర్డ్ ఆర్ ప్రైమరీ థర్మోమీటర్స్. ఇది మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్స్. మనకున్న గ్యాస్ థర్మోమీటర్స్లో రెండే ఉన్నాయి. ఒకటేమో కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ ఒకటి, ఇంకోటేమో కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. ఈ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికేనంటే మనకి ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్ అని చెప్తాం. ఈ ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్లో మనకి మెయిన్గా మనం ఉపయోగించే థర్మోమెట్రిక్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్లాటినం. ఈ ప్లాటినం ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ యొక్క పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ R0, R100 అండ్ RT
are the electrical resistances of the platinum wire at 0, 100 and unknown temperature. That means at temperatures T0, T100 and T. ఈ ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్స్ అంటే టెంపరేచర్తో పాటుగా మనకి దానికి రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. టెంపరేచర్తో పాటుగా దానికి రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అనుకోండి దానికి రెసిస్టెన్స్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ది ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్ ఈజ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విత్ రెసిస్టెన్స్. వేరియేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విత్ రెసిస్టెన్స్. దీని నుంచి మనకి అన్నోన్ టెంపరేచర్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే T ఈక్వల్ టు RT మైనస్ R0 బై R100 మైనస్ R0 ఇంటూ 100 degrees centigrade. This is the method. This is the variation of the temperature by using platinum resistance thermometer. ఓకేనా? జనరల్గా ఏంటంటే ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఎప్పుడైనా మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ ఇస్తే అది మనకి ఖచ్చితంగా ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్ మాత్రమే. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా. నౌ సీ నౌ నెక్స్ట్ థర్మోమీటర్ ఈస్ radiation pyrometer. Radiation pyrometers is used to measure the temperature of the sun. సన్ యొక్క టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి మనం రేడియేషన్ థర్మోమీటర్ ఉపయోగిస్తాం. ఈ రేడియేషన్ థర్మోమీటర్లు ఏంటంటే నియర్లీ మనకి ఎంత టెంపరేచర్ మెజర్ చేస్తాయంటే నియర్లీ 3000 కెల్విన్ వరకు టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయగలవు. సో అందుకని రేడియేషన్ థర్మోమీటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్. ఓకేనా? ఇవి మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ది థర్మోమీటర్స్. మనకి వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఓకేమా. ఆఫ్టర్ థర్మోమెట్రీ మనకు ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సాలిడ్స్ మనకి ఏ విధంగా ఎక్స్పెండ్ అవుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? జనరల్గా ఏంటంటే నేను ఒక క్యూబ్ ఒకటి తీసుకుంటున్నా అండి. ఈ క్యూబ్ తీసుకుంటే మనకి క్యూబ్లో మనకి టోటల్గా మనకి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. అలాగే దీన్ని 3 డైమెన్షన్లో మనం చూస్తే XY Z యాక్సిస్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ బాండింగ్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 తీసుకున్నా మనకి ఈ రెండు మధ్య ఎనీ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో మనకి ఇక్కడ బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. మనకి ఎలా ఉంటాయంటే క్రిస్టల్స్లో బాండింగ్ నేచర్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఈ క్యూబ్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కార్నర్స్లో మనకి బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ బాండింగ్ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ మనం హార్మోనిసిటీ అంటాం. హార్మోనిసిటీ. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక క్రిస్టల్ చూస్తే క్రిస్టల్లో మనకి యాటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ రెగ్యులర్ ఆర్డర్. వీటిని మనం ఏం చెప్తాం ఇక్కడ లాటిస్ అని చెప్తాం. ది ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ ఆర్డర్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ లాటిస్. ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్అటామిక్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సింబల్ 2a. సపోజ్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఈ క్యూబ్లో ఉన్నటువంటి ఒక సైడ్ తీసుకున్నా అండి, ఒక సైడ్ని హీట్ చేస్తున్నాను. హీట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇది మెటల్ కాబట్టి సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్స్ లీనియర్లీ. ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే లీనియర్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. దాని నుంచి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏరియా అనేది ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఈ విధంగా మనకి అన్ని కార్నర్స్లో కూడా ఏంటంటే లీనియర్గా మనకి ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ దీనికి సైజ్ అనేది మనకి చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్గా మనకి 3 కైండ్స్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ లీనియర్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్ దానికి ఏరియా చేంజ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏరియా సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చెప్తాం.
అలాగే దానికి వాల్యూమ్ కూడా మనకి చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఏంటంటే టోటల్గా మనకి 3 kinds ఆఫ్ ఎక్స్పెన్షన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని మనం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పెన్షన్ చెప్తాం. సెకండ్ వన్ వచ్చి ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఆర్ సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్పెన్షన్ అని చెప్తాం. థర్డ్ వన్ వచ్చి ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్యూబికల్ ఎక్స్పెన్షన్ చెప్తాం ఆర్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పెన్షన్ చెప్తాం. ఈ ఫస్ట్ మనకి జరగాలంటే ఫస్ట్ మనకి దీని గురించి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి. జనరల్గా మనకి తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాం 6th క్లాస్ నుంచి. మెటల్స్ ఎక్స్పాండ్స్ ఆన్ హీటింగ్. మెటల్స్ ఉండే ప్రాపర్టీ ఏంటి ఇక్కడ, అవి ఎక్స్పాండ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఈ మెటల్స్ ఏ విధంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. సపోజ్ నేను ఒక యూనిఫామ్ రాడ్ ఒకటి తీసుకున్నాను అండి. ఇక్కడ యూనిఫామ్ రాడ్కి 2 sides ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏబి. నేను ఈ పార్ట్ని హీట్ చేస్తున్నాను. నేను ఓన్లీ సైడ్ ఏని ఇక్కడ హీట్ చేస్తున్నాను అండి. నేను ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తున్నానో హీట్ అని చేయండి గ్రాడ్యువల్గా మనకి ఫ్లో అవుతుంది ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఆల్రెడీ హీట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. ఈ ప్రాసెస్లో దీనికి లెంత్ ఎల్ అనుకోండి, ఏ నుంచి బీకి లెంత్ ఎల్. మనం ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తున్నామో మెటల్ ఏమవుతుందంటే కొంత పార్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, అదే మనకి ఇక్కడ డెల్టా ఎల్. దీన్నే చేంజ్ లెంత్ అని చెప్తాం, ఎక్స్పాన్షన్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ లెంత్ L1 అండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు టోటల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ L2 ఫ్రమ్ ఏ టు సికి. ఏ నుంచి బీకి L1, అలాగే ఏ నుంచి సికి ఏమో లెంత్ L2 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి యూనిఫామ్ రాడ్ అనేది లీనియర్గా ఎక్స్పాండ్ అయింది. ఎప్పుడైతే లీనియర్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో అసలు లీనియర్గా ఎక్స్పాండ్ అవడానికి మనకి రీజన్ ఏంటో చూద్దాం. సపోజ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ క్రిస్టల్ అవుట్ తీసుకున్నాను. సేమ్ ఒక మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్. దీనిలో యాటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ మనకి ఒక రెగ్యులర్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. నేనేం చేస్తున్నట్టు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఈ పొలారిటీస్ అన్నీ మనకి ఒక ఫిక్స్డ్ ఏరియాలో ఉన్నాయి. నేను ఎటువంటి హీట్ అని చేయలేదు. దే ఆర్ ఇన్ ఫ్రీ స్టేట్. దీనిలో మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ అలాగే ఉండిపోతాయి. యాటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి ఫ్రమ్ దేర్ మెయిన్ పొజిషన్. అంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఇలా మనకి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి దీనిలో యాటమ్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ కానీ. నేను ఈ పార్ట్ని ఇక్కడ హీట్ చేస్తున్నాను, క్రిస్టల్ని. ఈ క్రిస్టల్ని ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తున్నానో ఈ సబ్స్టెన్స్ ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో దీనిలో మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తుంది, హీట్ ఎనర్జీ గ్రాడ్యువల్గా ఏంటంటే హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయో దీనిలో ఇవి మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని తీసుకుంటాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా హీట్ సప్లై చేస్తున్నాం. వెన్ వీఆర్ సప్లైయింగ్ కంటిన్యూస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ టు ది క్రిస్టల్, ది ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ దే గెట్ థర్మల్లీ ఎజిటేట్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ బాగా హీట్ అప్ అవుతున్నాయి. హీట్ అప్ అయినప్పుడు అంటే దానికి ఉన్న ఎనర్జీ కూడా ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది. ఇక్కడ ఎట్ దట్ టైమ్ డ్యూరింగ్ థర్మల్ ఎజిటేషన్ ది ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ దే వాంట్ టు చేంజ్ దేర్ పొజిషన్. సపోజ్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ ఇక్కడ బి దగ్గరికి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది. బి దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ ఇక్కడ సికి, సి నుంచి పార్టికల్ ఇక్కడ డికి మూవ్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మనం సడన్గా ఒక వాటర్ కానీ ప్లేస్ చేస్తే, అంటే వాటర్ పోర్ చేస్తే అనుకోండి, ఇప్పుడు దాకా ఏంటి హీట్ ఎనర్జీతో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, బాగా హాట్గా ఉన్నాయి. ఎమ్మటే ఏమిటి ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో కూల్ అయిపోతుంది. ఈ కూల్ అయిన ప్రాసెస్ ఏంటి, మళ్ళీ అగైన్ దే వాంట్ టు బికమ్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. కానీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ రాలేక ఏం చేస్తాయంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి జంప్ చేస్తుంది. సో అందుకని ఈ జంప్ చేసే టైంలో ఏంటంటే ఈ సబ్స్టెన్స్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఎనార్మోనిసిటీ అంటాం. అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ క్రిస్టల్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ కానీ ఏంటంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే ఇనిషియల్గా పొటెన్షియల్ గెయిన్ అవుతాయి. ఎందుకని వాటికి ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్, సో దే అటైన్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కానీ ఎప్పుడైతే మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయో దానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్స్పాన్షన్ అన్ఈవెన్గా జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎనార్మోనిసిటీ అంటాం. అయితే ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి డిస్టెన్స్కి గ్రాఫ్ తీసుకుంటే మనకి ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ దీన్నే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ అని చెప్తాం. ఐఐటి వాళ్ళకి నేటి వాళ్ళకి బాగా అడుగుతున్నారు ఈ గ్రాఫ్. ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతాయి, ఇక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ హీట్ చేస్తాం కాబట్టి పొటెన్షియల్ గ్రాఫ్లో డిక్రీజ్ అయిపోతుంది డిస్టెన్స్తో పాటుగా.
సో పర్టికులర్ స్టేజ్కి వస్తే ఏంటంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిస్టెన్స్ రెండు ఈక్వల్ అయ్యి మళ్ళీ పర్టికులర్గా ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటంటే డిస్టెన్స్తో పాటు డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మాత్రం మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. ఇదే కండిషన్. ఓకేనా, దీన్నే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బైండింగ్ కర్వ్ అని చెప్తాం. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బైండింగ్ కర్వ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్. దీన్ని మనం ఆల్ఫా అని చెప్తాం. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక యూనిఫామ్ రాడ్ ఒకటి తీసుకున్నాను అండి. యూనిఫామ్ రాడ్కి 2 ఎండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏబి, దీనికి లెంత్ L1. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే గ్రాడ్యువల్గా ఎన్డీఏకి హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నాను హీట్ ఎనర్జీ గ్రాడ్యువల్లీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ A to B. గ్రాడ్యువల్లీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ A to B. మనకేం తెలుసు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం సాలిడ్ని హీట్ చేస్తే అవి ఏం చేస్తాయంటే లీనియర్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. నౌ ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్స్ అంటిల్ a length BC and it has a length L2 and L2 has a final temperature T2 and L1 has a temperature T1. మనం తీసుకున్నటువంటి మెటీరియల్కి ఏంటంటే మనం ఏ మెటీరియల్ తీసుకోండి, లైక్ ఐరన్ కానీ కాపర్ కానీ అల్యూమినియం కానీ, దానికి ఇండివిజువల్గా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో అందుకనే దాన్ని మనం ఆల్ఫా అని చెప్తాం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్ఫా. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ మనకి వాట్ యూ మీన్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, ఇక్కడ ఏం చెప్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది రేషియో ఆఫ్ ది చేంజ్ ఇన్ లెంత్, దట్ ఈస్ L2 minus L1 is the change in length to the initial length per unit rise in temperature. ఆ టెంపరేచర్ ఏంటంటే మనకి T2 minus T1 అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది రేషియో ఆఫ్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ ఆర్ అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అని చెప్తాం. అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ టు ది ఇనిషియల్ లెంత్ పర్ యూనిట్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఈ ఆల్ఫా యూనిట్ ఏంటంటే పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని రాసుకుంటా ఉండి ఇక్కడ. ఆల్ఫా యూనిట్ ఇక్కడ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో ఇక్కడ వస్తారు ఏంటంటే మనకేం కావాలి ఇక్కడ అసలు L2 వాల్యూ ఎంత ఎక్స్పెండ్ ఎంతో కనుక్కోవాలి, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కూడా కనుక్కోవాలి దీని నుంచి. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ L2 minus L1 is equal to L1 into alpha into T2 minus T1. L2 minus L1 equal to L1 alpha into T2 minus T1. సో L2 ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ L1 RHP పంపించండి. ఇక్కడ L1 ప్లస్ L1 alpha into T2 minus T1. నా L2 ఈక్వల్ టు L1 కామన్ తీయండి. ఇక్కడ L1 కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ T2 మైనస్ T1. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లంలో ఇనిషియల్ లెంత్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ది ఫైనల్ లెంత్ అని అడుగుతాడు, అప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఓకేనా, L2 ఈక్వల్ టు L1 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ T2 మైనస్ T1. ఇప్పుడు మనకేం తెలుసు జనరల్ ఫార్ములా ఇక్కడ L2 minus L1 equal to L1 alpha into delta T. L2 minus L1 equal to L1 into alpha into delta T అని తెలుసు. delta T is nothing but T2 minus T1. ఈ T2 minus T1 మనం ఇక్కడ delta T అని చెప్తాం. ఈ L2 minus L1 మనం ఏం చెప్తాం ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అని చెప్తాం. చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ లెంత్ ని L తీసుకుంటాం, ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా T. నౌ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు డెల్టా L by L into delta T. Delta T is the rising temperature, delta T is the change in length, delta T equal to T2 minus T1. ఈ విధంగా మనం ఆల్ఫా వాల్యూని కనుక్కుంటాం. మనకి మెయిన్గా రెండు ఫార్ములాస్ వస్తాయి. L2 కనుక్కోవాలంటే ఏమో L1 into 1 plus alpha into T2 minus T1 అప్లై చేస్తాం. ఓన్లీ మనం హీట్ చేసినప్పుడు లెంత్ ఇంత చేంజ్ అయింది అంటాడు, అంటే డెల్టా L అంటాడు. ఆ డెల్టా L వాల్యూ ఎంత కనుక్కోమంటాడు, ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇచ్చి ఇనిషియల్ లెంత్ ఆల్ఫా చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇస్తాడు. సో డెల్టా L ఈక్వల్ L ఆల్ఫా డెల్టా T ఉపయోగించుకోవాలి. ఓన్లీ ఆల్ఫానే కావాలంటే డెల్టా L బై L ఇంటూ డెల్టా T. సో డెల్టా T ఈక్వల్ టు T2 మైనస్ T1. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా. ఓకే మాసి, నెక్స్ట్ వన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఆర్ సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్పాన్షన్ బీటా. ఏరియల్ లేక సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చెప్తాం. మనం ఇందాక కేసులో ఏం చేస్తాం, ఒక యూనిఫామ్ రాడ్ అవుట్ తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేసరికి ఏంటి లెంత్ వాల్యూ చేంజ్ వస్తుంది, లీనియర్గా చేంజ్ అయింది.
ఇక్కడ వస్తే లెంత్తో పాటుకి ఏంటంటే మనకి దానికి ఏరియా కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. మన ఏరియా కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా ఇలా ఉందండి. ఇక్కడ దీనికి ఏరియా A1. నేను ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తున్నానో దానికి ఏరియా లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అవుతుంది. దానికి ఏరియా A2. ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియా సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్పెన్షన్, దీన్ని బీటా అని చెప్తాం. It is defined as the ratio of the apparent increase in area అని చెప్తాం. అంటే ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయింది టు ది apparent means some change to the initial area during its rise in temperature. Beta equal to A2 minus A1 by A1 into T2 minus T1 per degree centigrade. Beta equal to A2 minus A1 by A1 into T2 minus T1 per degree centigrade. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ సేమ్ ఇందాకట్లాగే A2 minus A1 equal to A1 into beta into T2 minus T1. Now A2 equal to A1 into 1 plus beta into T2 minus T1. ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ A2 వాల్యూ ఫైండ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. A1 into 1 plus beta into T2 minus T1. సేమ్ ఈ ఫార్ములా తీసుకోండి. ఇక్కడ now A2 minus A1 equal to A1 into beta into T2 minus T1. So A2 minus A1 delta A అనుకోండి. ఇక్కడ delta A equal to initial area A into beta into delta T. Now beta is nothing but coefficient of areal or superficial expansion. Beta equal to areal or coefficient of areal or superficial expansion. So beta equal to delta A by A into delta T. ఇది కండిషన్. ఓకేనా? బీటా ఈక్వల్ డెల్టా A by A into delta T. దీన్ని మనం కోషియంట్ ఆఫ్ ఏరియల్ ఆర్ సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్పెన్షన్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఓకే మా నెక్స్ట్ సి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్యూబికల్ ఆర్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పెన్షన్ గామా. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని హీట్ చేస్తే లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ మూడు చేంజ్ అవుతాయి. లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ ప్రోడక్ట్ మొత్తాన్ని ఏమని చెప్తాం మనం? వాల్యూమ్ అని చెప్తాం. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తాం అంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ క్యూబికల్ ఎక్స్పెన్షన్ ఇస్ రెండు బై సింబల్ గామా కాబట్టి గామా ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది అపరెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ది ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. So V2 minus V1 is equal to V1 gamma into T2 minus T1. Same ఇందాకట్లాగే V2 equal to V1 into 1 plus gamma into delta T. Delta T is the rise in temperature. సేమ్ అలాగే V2 minus V1 తీసుకుంటే ఇక్కడ V2 minus V1 అంటే ఏం చెప్తాం? డెల్టా V అని చెప్తాం. డెల్టా V equal to V into gamma into delta T. So gamma equal to delta V by V into delta T. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కానీ ఇస్తే గామా అడిగితే మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. గామా ఈక్వల్ డెల్టా V by V into delta T. These are the three kinds of the expansions for the solids. Solids ఉన్నటువంటి three kinds of expansions అండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సి రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటా అండ్ గామా. జనరల్గా ఏంటంటే మన కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పెన్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈక్వల్ ఆల్ఫా అవుతుంది. బీటా వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ లెంత్ బ్రెడ్త్ రెండు హీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం? ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ అని తీసుకుంటాం. 1 ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్. సో అందుకని ఇక్కడ అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ ఇక్కడ 1 అని తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న దానితో పాటుగా మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది లెంత్ బ్రెడ్త్తో పాటు. కండిషన్ ఉంది ఇక్కడ A ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మేట్లో ఉంది కాబట్టి A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఆల్ఫా యొక్క కోషియన్స్ మనకి 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో వీటి కోషియన్స్ మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూ 1 వాల్యూ మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు బీటా వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 2 ఆల్ఫా అవుతుంది. బీటా ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా. అదే గామా తీసుకున్నాను కూడా ఇక్కడ లెంత్ బ్రెడ్త్ వాల్యూమ్ మూడు చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా. సో అందుకని క్యూబ్ వస్తుంది ఇక్కడ. దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ క్యూబ్. దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ అంటే A ప్లస్ B హోల్ క్యూబ్. A క్యూబ్ ప్లస్ B క్యూబ్ ప్లస్ 3A square B plus 3AB square. So 1 plus alpha cube plus 3 alpha plus 3 alpha square.
ఈ 3 ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఆల్ఫాకి 1 కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైతే మనకి హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ అయిపోతాయో ఇవన్నీ మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో గామా ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 3 ఆల్ఫా. ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి రేషియో తీసుకోండి. ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ టు బీటా ఈజ్ టు గామా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఈజ్ టు 2 ఆల్ఫా ఈజ్ టు 3 ఆల్ఫా. అన్నిట్లో మనకి ఆల్ఫా ఆల్ఫా క్యాన్సిల్. దేర్ఫోర్ ఆల్ఫా ఈజ్ టు బీటా ఈజ్ టు గామా ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ టు 2 ఈజ్ టు 3. ఆల్ఫాకి బీటాకి గామాకి రిలేషన్ అంటే కోషెంట్ ఆఫ్ లినియర్ ఎక్స్పెన్షన్కి, కోషెంట్ ఆఫ్ ఏరియర్ సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్పెన్షన్కి, కోషెంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పెన్షన్కి రిలేషన్ ఏంటంటే 1 ఈజ్ టు 2 ఈజ్ టు 3 అవుతుంది. ఓకేనా, 1 ఈజ్ టు 2 ఈజ్ టు 3 ఇది రిలేషన్. అలా కూడా ఓన్లీ ఆల్ఫా బీటాకి బీటా గామాకి కూడా రిలేషన్ చూద్దాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఆల్ఫా వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఆల్ఫా బై 1 ఈక్వల్ టు బీటా బై 2 ఈక్వల్ టు గామా బై 3. ఓన్లీ ఆల్ఫా బీటా రిలేషన్ చూస్తాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా బై 2, నా బీటా ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా. సో ఎప్పుడైనా మనకి ప్రాబ్లంలో ఆల్ఫా వాల్యూ ఇచ్చి బీటా అడిగితే బీటా ఈక్వల్ 2 ఆల్ఫా చేస్తాం డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ బీటాకి గామాకి రిలేషన్ చూద్దాం. నా బీటా బై 2 ఈక్వల్ టు గామా బై 3, గామా ఈక్వల్ టు 3 బీటా బై 2. మరి బీటా బై 2 అంటే ఏం తెలుసు మనకి ఆల్ఫా కదా. సో దట్ ఈస్ 3 ఆల్ఫా. దేర్ఫోర్ గామా ఈక్వల్ టు 3 ఆల్ఫా. అదే మనకి బీటా వాల్యూ కావాలనుకోండి. ఇక్కడ దీని నుంచి బీటా వాల్యూ కావాలంటే ఇక్కడ బీటా ఈక్వల్ 2 ఆల్ఫా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గామాలో కావాలనుకోండి. ఇక్కడ బీటా ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ గామా బై 3. మనం ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు, ఏకైనా మోడైనా మనం చేయగలుగుతాం. ఓకేనా, 1 మినిట్ అమ్మా. ఇక్కడ మన ఈ క్లాస్ అయిపోయినప్పుడు ఏంటంటే మీరు క్లాస్ అయిపోయినప్పుడే నాకు రెస్పాండ్ ఇవ్వండి, వీడియో కంప్లీటెడ్ సార్ అని. అలాగే దట్టు ఏంటంటే ఆ వీడియో క్లాస్ విన్నంతసేపు మీ దగ్గర ఒక ప్రాక్టీస్ నోట్స్ పెట్టుకోండి. కొంతమంది పెట్టుకోవట్లేదు, వింటున్నారు, వెరీ గుడ్. కానీ ప్రాక్టీస్ నోట్స్ పెట్టుకొని నేను చెప్పిన నోట్స్ రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి మనకి ఆ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. యశ్వంత్ నాకు తెలిసి ఏంటంటే యశ్వంత్ బాగా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నాడు. యశ్వంత్, మేఘసాయి, మా ఎంపీసీ గర్ల్స్లోనేమో జయశ్రీ, శాలిని, అప్పుడప్పుడు హారిక, మౌనిక, వీళ్ళు మాత్రమే ఫాలో అవుతున్నారు. మిగతా వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, బైపీసీలో మ్యాథ్స్ అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు ఎక్సెప్ట్ 1 or 2 మెంబర్స్ తప్పితే. ఓకేనా, సో అందుకని మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. క్లాస్ అయిపోయినప్పుడే అందరూ మెటీరియల్ తీసుకొని ఉంచండి అమ్మా. అందరూ మెటీరియల్ తీసుకుని ఉండండి. మీ దగ్గర ఆబ్జెక్టివ్ మెటీరియల్ ఉంది కదా, ఆబ్జెక్టివ్ మెటీరియల్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాను ఈరోజు. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.